Diabetes can affect eyes in various, I mean, all we know, diabetes affects various organs, but eye is a very, very delicate organ which it affects. And most importantly, when diabetes affects eyes, it doesn't give us much time, because as I said, retina is a part of our brain. It is made up of neurons. Neurons म्हणजे मज्जापेशी. एकदा मज्जापेशी मृत झाल्या की त्यांची पुनर्निर्मिती होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच ह्या आजारावरती वेळेत उपचार करणं गरजेचं असतं. त्याहुडी मी म्हणेल की प्रतिबंधक उपचारांद्वारे preventive therapy works the best when it comes to any kind of retinal diseases. And when will the preventive therapy work? When there is enough awareness in the society that diabetes can affect the retina and it can lead to irreversible blindness. So diabetes, it can affect eyes in 3 ways. Cataract is the most common disease which can affect which can occur because of diabetic. In diabetic patients, cataract occurs 10 years earlier than normal population. Glaucoma is another blinding disease which affects diabetic patients more commonly than general population, and of course, diabetic retinopathy. Diabetes affect the fine capillaries in our entire body. And these fine capillaries are present in the retina. डायबिटीजमुळे ह्यांच्या ज्या कॅपिलरीज असतात, रक्तवाहिन्या असतात, त्या कमकुवत होतात. त्याच्यातनं कमकुवत झाल्यामुळे त्याच्यातनं द्रव्य बाहेर पाझरतं आणि त्या फुटू शकतात. त्यामुळेच रेटिनावरती सूज येऊ शकते किंवा असे रक्ताचे स्पॉट्स येऊ शकतात. डायबेटिक रेटिनोपॅथी 2 प्रकारची असते, नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह आणि प्रॉलिफरेटिव्ह. नॉन प्रॉलिफरेटिव्हमध्ये रक्तवाहिन्या कमकुवत होऊन सूज येते आणि पडद्यावरती सूज आल्यामुळे आपल्याला अस्पष्ट दिसू लागतं. प्रॉलिफरेटिव्हमध्ये रक्तपुरवठा पडद्याला कमी झाल्यामुळे त्याच्यात नवीन अशा काही नाजूक रक्तवाहिन्या तयार होतात, ज्याला आम्ही न्यूव्हॅस्क्युलरायझेशन एल्सवेअर म्हणतात, आणि त्या फुटून डोळ्यात विट्रियस हिमरेज म्हणजे पूर्ण डोळ्या रक्तबंबाळ होऊन कायमची एकदम नजर कमी होऊ शकते. तर हे 2 प्रकार आपल्याला निदान माहिती पाहिजे. कोणत्या पेशंटनी, डायबेटिक पेशंटने विचारलं की आपल्याला डायबिटीजमध्ये काय होऊ शकतं, तर हे डायबेटिक रेटिनोपॅथी होऊ शकते. Another very important fact that we all should know is India is infamously known as the diabetes capital of the world. And diabetic retinopathy is a leading cause of preventable blindness. Because it is a leading cause of preventable blindness, it is very important for us to pay attention and get alert about this disease. Because if we don't prevent it, we have to cure it, which is a huge financial burden on our health system. So let's see how we can prevent diabetic retinopathy. So let's go to some statistics. 30% of diabetic patients in the world live in India. 61 million people have diabetes in India, and diabetics have 25% more risk of losing vision compared to normal population. And that's why diabetic retinopathy is a big challenge. And what decides whether a particular diabetic patient will get diabetic retinopathy or not? When a diabetic patients have uncontrolled diabetes for more than 10 years, the chances of developing diabetic retinopathy increases by 50%. And when this duration becomes 20 years, the chances of developing diabetic retinopathy increases to 90%. So listen carefully, it's the uncontrolled diabetes for 10 years or 20 years, which increases the diabetic retinopathy risk to this level. There are other risk factors which can also affect diabetic retinopathy. म्हणजे डायबिटीज सोबत जर रुग्णांना हायपरटेन्शन असेल, अनेमिया असेल, कोलेस्ट्रॉल जास्त असेल, किडनी डिजीज जास्त असेल, प्रॉब्लेम असेल, तर डायबेटिक रेटिनोपॅथी व्हायची शक्यता वाढते. बऱ्याचदा काय होतं, हा आजार पकडले का जात नाही. वय झालं की नजर कमी व्हायला लागली की लोकांना वाटतं की मला मोतीबिंदू झालेला आहे, मोतीबिंदू झालेला आहे, वाढू द्या मग आपण बघूया. ह्या विचारांमध्ये पेशंट ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे जात नाही, कोणत्या तरी चष्म्याच्या दुकानात जाऊन चष्म्याचा नंबर काढत राहतो, पण त्याच्या रेटिनाकडे पाहिले जात नाही. रेटिना चेकअप हा डायलेटेड फंडोस्कोपीद्वारेच होतो. म्हणजे
डोळ्यात ड्रॉप्स टाकून डोळ्याला डायलेट केलं जातं. तुम्ही फार्मसी स्टुडंट्स आहात, यू माइट बी नोईंग ट्रॉपिकासिल ड्रॉपने, होमाइड ड्रॉपने आपण डोळ्याचं जे प्युपिल आहे ते डायलेट करू शकतो आणि ते डायलेट केल्यावरतीच रेटिना दिसतो. तर ही पण जनजागृती गरजेची आहे की रेटिना पाहण्यासाठी डायलेटेड आय चेकअप महत्त्वाचा आहे. आणि तो डायलेटेड आय चेकअप होतच नाही वर्षानुवर्ष, फक्त चष्म्याचा नंबर दिला जातो. आणि ह्याच खेळामध्ये रेटिनाचे पॅथॉलॉजीज आहे, ग्लॉकोमा आहे, ते मिस होऊन जातं. सो early diagnosis and treatment is the crux of this situation, and that's why awareness is very, very important. तर काय काय सिम्पटम्स असू शकतात जेव्हा कोणाला डायबेटिक रेटिनोपॅथी होते? ब्लड विजन म्हणजे भुरकं दिसणं, रात्री ड्रायव्हिंग करताना ग्लेअर होणं, झेब्रा क्रॉसिंगवरती क्रॉस करताना अडचण येणे, आणि चष्म्याचा नंबर वारंवार बदलणे. हे सगळे सिम्पटम्स आहेत डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे, किंवा कॅटरॅक्ट पण मध्ये पण असेच सिम्पटम्स होतात. सो दिस इज व्हॉट आय वॉज टॉकिंग अबाउट डायलेटेड रेटिनोस्कोपी. याच्यात अशा मशीनद्वारे डोळ्याचा पडदा तपासले जातो. हे जर आपल्यात होत नसेल तर डोळ्याचा चेकअप पूर्ण झालेला नाही आहे हे आपण समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. फक्त चष्म्याचा नंबर देणे म्हणजे चष्म्याचा चेकअप नाही. डोळ्याचं प्रेशर चेक होणं, रेटिनल चेकअप होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि अनेकदा पेशंट्स दोन्ही डोळ्यांनी बघत असतात व्यवस्थित, आणि हळूहळू जर एका डोळ्याची नजर कमी होत असेल तर त्यांना जाणवत सुद्धा नाही. तर तुमच्या घरी जे कोणाला डायबिटीज असेल किंवा जे वयस्कर लोक असतील त्यांना वारंवार स्वतःच ही घरच्या घरी आय टेस्ट करायला सांगायची आहे, ज्यात आपण एक एक डोळा बंद करून पाहतो, म्हणजे एखाद्या डोळ्याची नजर कमी असेल तर ती आपल्याला कळून येते. आता ही एक केस आहे, जसं मी हे थोडं कव्हर केलं, लेट्स गो नेक्स्ट. हा डोळा होता, थोडंसं तुम्हाला रेटिना शिकवणार आज मी. हा नॉर्मल पडदा आहे उजव्या साईडचा, मध्ये ते येल्लो दिसतंय, ती ऑप्टिक नर्व आहे. ही नर्व पडद्यावरची इमेज ब्रेनपर्यंत नेत असते. ह्या पेशंटचा उजवा डोळा चांगला होता, पण डाव्या डोळ्यात असा गुंतागुंतीचा आजार होता आणि यांना तेच वाटलं की मला कॅटरॅक्ट झालेला आहे. म्हणून खूप कॉन्फिडेंटली हे पेशंट कॅटरॅक्ट सर्जरीसाठी आले, पण रेटिनात हा पडदा पूर्ण उचकलेला होता. आपण ह्या स्टेजला आपल्याला ऑपरेशनच करावं लागतं. कोणतंही इंजेक्शन किंवा लेझरने उपचार होत नाही. आणि ऑपरेशन नंतर पडदा थोडा वेळ जागेवर चिटकवला आम्ही, पण नजर फारशी वाढत नाही, पण ॲटलिस्ट अंधत्व आपण टाळू शकतो. ही दुसरी केस आहे. हे पेशंट थोडे वेळेत आले आणि आपण पाहतोय ते येल्लो स्पॉट्स अँड रेड स्पॉट्स म्हणजे डोळ्याच्या पडद्यावरची सूज आहे, ज्याला आम्ही डायबेटिक मॅक्युलर इडिमा म्हणतो. आणि ह्या पेशंटमध्ये सिटी स्कॅन, एक पडद्यावरती पण आपण एक सिटी स्कॅन करतो, ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी म्हणजे OCT म्हणतात त्याला. वरचा जो स्कॅन दिसतोय तो नॉर्मल स्कॅन आहे आणि खालचा जो आहे त्याला सूज आलेली आहे. आणि अर्थातच अशी सूज आली अर्थी सगळं आपल्याला भुरकट दिसणार आहे. ह्या पेशंटला अशी सूज आहे आपण कन्फर्म केलं आणि त्यानंतर डोळ्याच्या आत इंजेक्शन दिलं. आता किती जणांना इथे माहिती आहे की आपण डोळ्याच्या आत इंजेक्शन देऊन उपचार करू शकतो? So I just see 3-4 people raising their hands. So this is relatively old treatment that we're doing in eyes. गेले 15 वर्ष आपण डोळ्याच्या आत एक विशिष्ट इंजेक्शन देऊन रेटिनाचे उपचार करत आहोत. And this treatment has been very revolutionary when it comes to retinal disease. पूर्वी रेटिनाचा आजार झाला की पेशंट अंधळा होणार असं गृहीत धरले जायचं. पण एक 15 वर्षापूर्वी डॉक्टर रोझनफेल्ड मयामी इथे त्यांनी हे संशोधन केलं अँटीव्हेजेफ इंजेक्शन्सचं. आय वॉज फॉर्च्युनेट टू लर्न फ्रॉम हिम इन बास्कम पामा हॉस्पिटल मयामी. आणि तिथे हे इंजेक्शनचं संशोधन करण्यात आलं. आता डोळा हा क्लोज्ड ऑर्गन आहे आणि आतली सिस्टीम ट्रान्सपरंट ठेवावी लागते, कारण की इट्स अ कॅमेरा. त्याच्यात ब्लड वेसल्स वगैरे चालत नाही, नाही तर त्याची ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नष्ट होते. आणि त्यामुळे कोणताही आपण जर ड्रॉप टाकला तो फक्त डोळ्याच्या वरच्या भागापर्यंत काम करतो. मागे जो रेटिना आहे जिथे लिकिंग ब्लड वेसल्स लिहिले तिथे काम करत नाही. पॉइंटर आहे आपल्याकडे बाय एनी चान्स? नो प्रॉब्लेम. सो तिथपर्यंत जिथे आजार आहे रेटिना तिथपर्यंत औषध पोचण्यासाठी इंजेक्शन हाच एक, यू आर फार्माकोलॉजिकल स्टुडंट्स, इट्स अ मीडियम ऑफ
therapy. Drops and oral medications do not penetrate through the sclera to reach the target organ, which is retina. That's why this injection delivery at the site of problem is very important. इंजेक्शन म्हटलं की अनेक पेशंट्स घाबरतात. तुम्हालाही कधी लोक विचारतील डोळ्यात इंजेक्शन घेऊ का, तुम्ही म्हणाल मला माहीत नाही, ते अजून घाबरतील. सो रिमेंबर, इंजेक्शन इज अ व्हेरी व्हेरी रेलिव्हेंट and most important treatment modality for retinal disease in today's world. हे इंजेक्शन आम्ही अतिशय बारीक सुईने देतो, केसा एवढा बारीक सुईने, 30 गेज नीडलने. त्यामुळे यात दुखत नाही, काही नाही. 30 सेकंदाच्या आत इंजेक्शन देऊन होतं and it is absolutely safe procedure. We give this injection in operation theater in India, but abroad in USA it is given in OPD. But because of bacterial infections in our country, we prefer to give it in the operation theater. So this is the injection therapy which we all should be aware of. And what is the medicine that we give is something I'll come to it later. So हे इंजेक्शन दिल्यावर ते अशा रीतीने सूज कमी होते. आता हे इंजेक्शनची, ॲज वी ऑल नो, यू आर फेमिलियर विथ टर्म्स लाईक बायो अवेलेबिलिटी. ह्या इंजेक्शनची डोळ्यात बायो अवेलेबिलिटी इज देअर फॉर अ रेस्ट्रिक्टेड टाईम. सो इट वर्क्स फॉर 4 to 6 weeks. आता बरेच संशोधनं चाललेत की हे इंजेक्शन जास्त ड्युरेशन काम करणारे इंजेक्शनवरती संशोधन चाललं आहे. कारण की ॲज वी ऑल नो, डायबिटीज अ क्रॉनिक आय डिझीज. सो द कॉम्प्लिकेशन इट हॅज ऑन बॉडी ऑल्सो इज ऑफ अ क्रॉनिक नेचर. सो एकदा इंजेक्शन दिल्यावरती 4 आठवडे इंजेक्शन काम करतं. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये, ती कॅव्हिटी ज्याच्यात आपण इंजेक्शन दिलं त्याला विट्रियस कॅव्हिटी म्हणतात. त्याच्यात इंजेक्शन 4 आठवड्यांनी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आणि परत सूज येते. So again we have to repeat the injection after every 4 to 6 weeks. This continues for 2 to 4 years when the disease is active. If we leave the treatment half-heartedly, again there is a chance that complete cure of the problem won't be possible. So these injections need to be repeated. And once you repeat consistently, the vision gets better. दुसरी, आपण हार्टमध्ये अँजिओग्राफी सगळ्यांनी ऐकली असेल. डोळ्याच्या पडद्यावरती किंवा डोळ्यात अँजिओग्राफी होते, हे कोणाकोणाला माहीत आहे? Yes, quite a few people know it. Good. So this is the angiography. Angiography मध्ये काय करतात? Angio म्हणजे blood vessel, graphy म्हणजे study and visual study. So we give a dye injection, fluorescent dye, vein मधून देतो. ते डोळ्यात अक्षरशः 5-7 सेकंदात पोचतं and then we take pictures. राईट साईडला जे दिसतंय ते नॉर्मल अँजिओग्राफी आहे. रेटिना इज अ व्हेरी ब्युटिफुल ऑर्गन टू लुक ॲट. अँड लेफ्ट साईडला ते दिसतंय ते लिकेजेस आहेत. काही ठिकाणी इथे रक्तपुरवठा नाही आहे डायबिटीजमुळे, रक्तवाहिन्या बंद पडल्यामुळे आणि बस झाल्यामुळे. हाऊ मेनी मिनिट्स? येस, ओके. सो जिथे लिकेज आहे म्हणजे इथे प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथी आहे. जेव्हा असा विकार होतो तेव्हा आपण अशा प्रकारचं लेझर करतो पडद्यावरती. हे लेझर केल्यामुळे ॲटलिस्ट डायबेटिक रेटिनोपॅथीमुळे ब्लाइंडनेस प्रिव्हेंट होतो. ही दुसरी पेशंट होती, जसं मी सांगितलं, जर या रक्तवाहिन्या फुटल्या प्रॉलिफरेटिव्ह डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये तर असं डोळ्याच्या आत रक्त येतं. असं रक्त आल्यावरती एकदम डोळ्याची नजर कमी होऊन जाते. So we do laser and surgery in such patients. So I won't take other ways. Diabetes can cause sudden squinting. म्हणजे सडनली डोळे तिरळे होऊ शकतात आणि आपल्याला डबल दिसू शकतं. कॅट्रॅक्ट तर होतोच, आपण पाहिलंय. कॅट्रॅक्टचे 3-4 स्टेजेस असतात. अशा रीतीने कॅट्रॅक्ट प्रोग्रेस होतो. अँड स्टेज 2 इज द राईट स्टेज फॉर अस टू एनीबडी टू अंडरगो कॅट्रॅक्ट सर्जरी. Right now, for your general information, cataract has become a very, very easy surgery. Cataract surgeryला अक्षरशः 10 मिनिटच लागतात. आता आपण कॅटरॅक्ट सर्जरीच्या अगोदर कोणतंही इंजेक्शन देत नाही, कोणताही टाका घेत नाही. I'll just quickly show this video because cataract is a very, very common entity which all paramedical staff should be aware about. Cataract हे सर्वांनाच वयवर्ष 60 नंतर होतं. And with increasing, go back, that's a video. होतोय प्ले? क्लिक साईन आहे खाली. सो आणि सगळ्यांना 2 डोळे आहेत आणि विथ इन्क्रीजिंग लाईफ एक्सपेक्टन्सी कॅट्रॅक्ट हॅज बिकम अ व्हेरी व्हेरी कॉमन डिझीज दॅट वी ट्रीट.
सो कॅटरॅक्टमध्ये भुरकं दिसायला लागतं. आणि प्रत्येक डायबेटिक पेशंट्सला जर 10 वर्ष झाले असेल तर कॅटरॅक्ट होतोच. ॲज आय टोल्ड यू, आवर आय वर्क्स लाईक अ कॅमेरा. कॅटरॅक्ट झाल्यावरती जसा लाईट फोकस झाला पाहिजे रेटिनावर तसा होत नाही, स्प्रेड होतो. नाही होते. सो एनिवे, सो वी डू कॅटरॅक्ट थ्रू अ व्हेरी स्मॉल इन्सिजन. 2 मिलीमीटर छिद्रातनं आपण आता कॅटरॅक्ट सर्जरी करतो आणि एक रोलेबल लेन्स आत टाकतो. हे ऑपरेशन करणारं छिद्र इतकं लहान असतं की आपल्याला कोणताही इंजेक्शन किंवा टाका आता द्यावा लागत नाही. आपण ॲनेस्थेझिया जो देतो तो टॉपिकल ॲनेस्थेझिया देतो, ड्रॉप ॲनेस्थेझिया देतो, कोणतंही इंजेक्शन द्यावं लागत नाही. 10 मिनिटात ऑपरेशन होतं. आणि आता ज्या लेन्सेस आपण ऑपरेशन मध्ये टाकू शकतो डायबेटिक रुग्णांमध्ये, अगेन ज्या लेन्सेस आपण टाकू शकतो ऑपरेशननंतर त्याला काही रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. ट्रायफोकल लेन्सेस असतात जेणेकरून आपल्याला लांबचं, मध्यम अंतरावरचं, जवळचं तिघं विदाऊट चष्मा दिसू शकतं. आणि जो 40शीचा चष्मा आहे तोही मोतीबिंदूचं ऑपरेशन केल्यानंतर आपण घालवू शकतो. पण डायबेटिक पेशंट्समध्ये जर कोणाला डायबेटिक रेटिनोपॅथी असेल तर त्याला आपण मोनोफोकलच लेन्स टाकू शकतो, ज्याच्यात जवळचं वाचण्यासाठी आपल्याला चष्म्याची गरज पडते. ग्लॉकोमामध्ये ग्लॉकोमा म्हणजे काचबिंदू. काचबिंदूला सायलेंट थीफ ऑफ द विजन म्हटलंय. अँड डायबेटिक पेशंट्स आर 10 टाइम्स मोर ॲट रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा किंवा काचबिंदूमध्ये काय होतं, डोळ्याच्या आतलं प्रेशर वाढतं आणि त्या प्रेशर वाढल्यामुळे जी नर्व मी दाखवली ना, ऑप्टिक नर्व, ती डॅमेज होते. डॅमेज झाल्यामुळे साईडची नजर कमी होते. तुम्ही इथे पाहिलं, साईडची नजर कमी होते, लिहिण्या वाचण्याची नजर, चेहरे ओळखायची नजर चांगली राहते. म्हणून रुग्णाला कळतसुद्धा नाही कधी हा काचबिंदू चोर पावलाने येऊन आपली नजर घेऊन जातो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, इट लीड्स टू इरिव्हर्सिबल लॉस ऑफ विजन. पेशंटला जेव्हा जाणवायला लागतं तेव्हा 70 ते 80% नजर पेशंट ऑलरेडी गंवून बसलेला असतो. आणि मग अशा स्टेजमध्ये आमच्याकडे पेशंट आल्यावरती आपण काही केल्याने गेलेली नजर आणू शकत नाही. आणि जर याचं जे डायग्नोसिस आहे, इफ यू डू इट इन टाईम, द ट्रीटमेंट इज व्हेरी सिम्पल. काही ड्रॉप्सद्वारे आपल्याला त्याचं प्रेशर कमी करू शकतो. अँटी ग्लॉकोमा एजंट्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इन फार्मसी अँड आय एम शुअर यू ऑल वेल रेड अबाउट इट. सो ग्लॉकोमाची ट्रीटमेंट अतिशय सोपी आहे, ड्रॉप्स, पण त्याचं डायग्नोसिस अँड अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड इट्स ऑल ऑफ युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट इट मोर अँड इन्क्रीज द अवेअरनेस ऑफ दिस डिझीज, बिकॉज इट इज अनदर लीडिंग कॉज ऑफ प्रिव्हेंटेबल ब्लाइंडनेस इन इंडिया. आणि अनेक टेस्ट्स आहेत जेणेकरून आपण साईडची नजर, व्हिज्युअल फील्ड टेस्टिंग करू शकतो. एक दुसरा खूप इम्पॉर्टंट एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन डिझीज आहे. हा डायबिटीने कोणत्याही पेशंट्समध्ये होऊ शकतो, पण याच्यात वाकडं तिकडं दिसायला लागतं. आणि आता इंडियामध्ये एज एक्सपेक्टन्सी वाढल्यामुळे हा जो आजार वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये कॉमन होता तो आता आपल्याकडे खूप कॉमन झालेला आहे. त्याच्यात आपल्याला गोष्टी वाकड्या तिकड्या दिसूच लागतात आणि लिहिण्या वाचण्याचा त्रास होतो आणि त्याचीही ट्रीटमेंट इंजेक्शनच आहे. सो इंजेक्शन हॅज बिकम अ व्हेरी कॉमन मोडॅलिटी ऑफ ट्रीटमेंट. Eye floaters is another very important thing. This is the last topic I'm going to touch. Eye floaters. Eye floaters मध्ये आपल्याला काळे स्पॉट्स डोळ्यासमोर फिरताना दिसतात आणि अनेक लोक याला घाबरून जातात. पण दिस इज नॉर्मल एज रिलेटेड प्रॉब्लेम अँड वी शुड नॉट गेट पॅनिक अबाउट इट. ऑफकोर्स वन्स यू सी दिस यू सी अ रेटिना एक्सपर्ट, बट इट इज नॉट समथिंग टू गेट वरीड अबाउट. सो लास्ट आय वुड लाईक टू से, diabetic retinopathy is not an end of problem. It leads to social depression. When a young patient in a family develops diabetic retinopathy, one, he cannot bear the cost of treatment. He loses his job because if he cannot see, he cannot work. This, he becomes a burden on the other family members, and this leads to depression. So all this is a vicious cycle. Yeah. Yes. So that was my last slide. And so again, I would like to reiterate the fact it's very important to increase the awareness of this potentially blinding disease because it's a huge social, emotional, and financial burden on India. Thank you very much for your patient listening.